ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಲಿ, ನಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ. ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಲಾಬಿ. ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸು ಸರಳ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ರಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. Hi, I am Basavaraj Harsur. I am from Harsur Architect. ನಾನು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ I just met owner of this site. This site is measuring around 36 by 59, around 2,100 square feet. ಅವರಿಗೆ mainly the requirement was a spacious house with a lot of ventilation, because this is placed in a crowded area and it is surrounded by all the high-rise buildings. While designing, the main concept was to maintain a good ventilation, light and ventilation. So adagoskara what we have done, we used all a very huge rooms and open cutouts and big windows and doors, bigger balconies, so that lot of natural light comes in. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡೋದೇ ಕಿಚನ್. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಸುಲಲಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇವರು ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಿಚನ್ ಕಮ್ ಡೈನಿಂಗ್. ಇದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್. ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀ ಕುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಬಾಗಿಲು. This is a west facing property measuring approximately 36 by 59. This is why I am calling it approximate, because this is not exactly 36 by 59. It is little lesser than that, one side. In the first floor, our house starts from here. This is a duplex house, consists of 4 bedroom, and we have a north facing entry. This is the main door is facing north. The site is actually facing west. And we have a luxurious, quite a spacious living room. And we have a small bedroom here with an attached toilet. And we have a spacious kitchen cum dining area. We have made this as a modular kitchen. And we have got a small puja room. Basically, this puja room is just with the depth of 2 feet. It is covered with a beautiful teakwood carved finished doors. For the convenience of the moment, we have created a lift. This is all about the
first floor. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೂಮನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಪ್ರೈವಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ. ಆ ಸ್ಕೈಲೈಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ಗೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜುವಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is a second floor plan which has got two huge bedrooms. The master bedroom is at southwest corner and it has got a huge wardrobe and a bay window as well. So at the back side we have another bedroom. This has a spacious bedroom and a walk-in closet with an attached toilet. And it also has a double height cutout which usually connects the family from the upper floor to the lower floor. This is a cutout. And we have a small family lounge. This is a lift which continues. We have a one utility and a balcony in the front for the master bedroom. And this master bedroom has got a huge door cum window, sliding and folding, which opens to the road. ಈ ಸೈಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ವು. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕಾರ್ನರ್, ಒಂದು ವಾಕ್-ಇನ್ ಕ್ಲಾಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. Third floor, which is quite spacious. It has got an attached toilet and also it has got a one small entertainment area. This area consists of a set of sofa and a huge TV over here, and then it's overlooking a family lounge. This master bedroom also has a private terrace. ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಿತ್ತು, ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಭವ್ಯವಾದ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲೋರನ್ನು
ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಸೂರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಡಿಸೈನ್ ಫರ್ಮ್. ಇವರು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಸೂರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಗೂಡು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದೇ ಹರ್ಸೂರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ನವರ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊರಗಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಂತೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಸೂರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್.